பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. கங்கா ஸ்நானமும் காவேரி ஸ்நானமும். முன்னுரை. ஸ்ரீ மகாபிரியவர்கள் ஸ்ரீ காளஹஸ்தியில் 1966ஆம் ஆண்டு எழுந்தருளியிருந்த போது தீபாவளிக்கு அண்மையில் அவர்களை தரிசிக்கச் சென்ற அடியார்களில் ஒருவர், தீபாவளிக்கும் கங்கா ஸ்நானத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்று விளக்கி வைக்குமாறு பெரியவர்களை வேண்டிக் கொண்டார். பெரியவர்கள் புன்னகை பூத்து, ஏன் தீபாவளிக்கும் கங்கைக்கும் சம்பந்தம் இருக்க முடியாதென்று நினைக்கிறாயா? தீபாவளி கிருஷ்ண பரமாத்மா நரகாசுரனை கொன்றதால் ஏற்பட்ட பண்டிகை. கங்கையோ பரமேஸ்வர சம்பந்தம் உள்ளது. யமுனை தான் கிருஷ்ணனுடைய நதி. யமுனா தீர விகாரி என்றே அவரை சொல்கிறோம். அதனால் தீபாவளியில் கங்கா ஸ்நானம் என்று ஏன் விசேஷம் கொடுத்திருக்கிறது என்று உனக்கு தோன்றுகிறதாக்கும் என்று கேட்டார். அந்த அடியார் அப்படித்தான் எண்ணி இருப்பார் போலும். பேசாமல் இருந்தார். அது இருக்கட்டும், தீபாவளிக்கு நாம் எல்லோரும் கங்கா ஸ்நானம் பண்ணுகிறோம் என்றால் அதற்கு காரண புருஷரான கிருஷ்ணர் அன்றைக்கு காவேரி ஸ்நானம் பண்ணினார் என்று நீ கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயோ என்று ஒரு அபூர்வ விஷயத்தை வினாவாக விடுத்தார் ஸ்ரீ ஜெகத்குரு. இல்லை, பெரியவாழ்தான் சொல்லி அனுகிரகம் செய்ய வேணும் என்று அவர் விண்ணப்பித்துக் கொண்டார். கூடியிருந்தவர்களில் வேறு எவருக்காவது அந்த கதை தெரியுமா என்று பெரியவர்கள் அலுக்காமல் ஒவ்வொருவராக கேட்டார். எவருக்கும் தெரியவில்லை. பண்டிதராக தோன்றிய ஒருவர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நரகாசுரவதத்தை சொல்லி இருக்கும் இடத்தில் அதற்கு தீபாவளி, கங்கை, காவேரி ஆகிய எந்த சம்பந்தமுமே சொல்லி இருக்கவில்லை என்றார். அவர் சொன்ன மாதிரியிலிருந்து அதனால் இவ்விஷயங்களை ஏற்பதற்கில்லை என்பது போல் இருந்தது. பாகவதத்திலே இல்லாவிட்டாலும் புராணாந்தரங்களில், வேறு புராணங்களில் இந்த சமாச்சாரங்கள் இருக்கின்றன. ராமாயண, பாரத, பாகவதாதிகளில் வால்மீகியும் வியாசரும் சுகபிரம்மமும் சொல்லாமல் விட்ட அநேக விஷயங்கள் வேறு புராணங்களிலும் உப புராணங்களிலும் ஸ்தல புராணங்களிலும் வருகின்றன. கதை போக்கு, கதாபாத்திரங்களுடைய குணவிசேஷம், லோகத்துக்கு இதனால் கிடைக்கிற உபதேசம் என்று எப்படி பார்த்தாலும் இவை பெரும்பாலும் மூல ராமாயண, பாரத, பாகவதாதிகளுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரியாகவே இட்டு நிரப்பி முழுமை தருவனவாகவே இருக்கின்றன. ஆகையால் மூல கிரந்தத்துக்கு கான்ட்ரடிக்டரியாக, முரணாக இல்லாதவரை இப்படிப்பட்ட அடிஷனல் கூடுதலான சமாச்சாரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் என்று கூறிய பெரியவர்கள், நரகாசுரனை பகவான் சம்ஹாரம் பண்ணினவுடன் பூமாதேவி வந்து அவரிடம் பிரார்த்தித்துக் கொண்டதாக பாகவதத்தில் வருகிறதோ இல்லையோ என்று தெரியாதவர் போல பெரியவாள் பண்டிதரை கேட்டார். வருகிறது. நரகன் அபகரித்திருந்த இந்திரனுடைய குடையையும் இந்திரனின் தாயாரான அதிதியின் குண்டலங்களையும் பூமாதேவிதான் கொண்டு வந்து பகவானிடம் அர்ப்பணித்தாள் என்று வருகிறது. அப்போது அவள் செய்த ஒரு ஸ்தோத்திரமும் இருக்கிறது. ஆனால்
இது பொதுப்படையான ஸ்துதியாக இருக்கிறதே தவிர நரகனின் ஞாபகார்த்தமாக தீபாவளி கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று அவள் வரம் கேட்டதாக இல்லை என்று கூறிய பண்டிதர், நரகாசுரனுடைய பிள்ளை பகதத்தனை பகவான் தான் ரட்சிக்க வேண்டும் என்று பூமாதேவி ஒப்புக் கொடுத்ததாகவும் இருக்கிறது என்றார். வாலியை ராமர் சம்ஹாரம் பண்ணினவுடன் அவன் பிள்ளை அங்கதனை அவருடைய கார்டியன்ஷிப்பிலேயே விட்ட மாதிரி என மொழிந்த ஜகத்குரு, அது சரி, நரகாசுரனே இப்படி தான் வதமான தினத்தை லோகமெல்லாம் பண்டிகையாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதாகவும், இன்னொரு வெர்ஷன் கதாபேதம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறாயோ இல்லையோ என்று கேட்டார். கேட்டிருக்கிறேன் என்றார் அவர். எனக்கென்னவோ அவனுடைய அம்மாவான பூமாதேவி இப்படி வரம் கேட்டாள் என்பதுதான் ரொம்ப விசேஷமாக மனசில் படுகிறது. பகவான் ஹஸ்தத்தால் மரணமடைந்து அவருக்குள்ளேயே ஐக்கியமாகிற ஸ்டேஜில் இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு நல்லறிவு உண்டாகி இம்மாதிரி வேண்டிக் கொள்வதில் ஆச்சரியம் ஒன்றுமில்லை. ஆனால் ஒரு பெற்ற தாய் புத்திர சோகத்தில் வயிறெறியாமல் பரம துக்கமான சமயத்தில் நம் பிள்ளை போனாலும் அவன் போனதற்காகவே லோகத்தில் சமஸ்த ஜனங்களும் சந்தோஷமாக விழா கொண்டாட வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டாள் என்றால் அதுதான் நெஞ்சை தொடுகிற மாதிரி இருக்கிறது. பொறுமைக்கு பூமாதேவி என்பது இங்கேதான் நிரூபணமாகிறது. அந்த தாயாருடைய தியாக சக்தியினால்தான் தேசம் பூராவிலும் வேறெந்த பண்டிகைக்கும் இல்லாத பிரதானியம், முதன்மை தீபாவளிக்கே ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்கு அபிப்பிராயம் என்றார். கண்ணன் காவேரி ஸ்நானம் செய்த கதையை தெரிந்து கொள்வதில் தங்கள் ஆர்வத்தை சில பக்தர்கள் தெரிவித்துக் கொண்டனர். அவன் முதலில் விண்ணப்பித்த அடியார் கங்கா ஸ்நான சம்பந்தத்தை சொல்லு என்று கேட்டான். நான் காவேரி ஸ்நானத்தை பற்றி சொல்கிறேன் என்றால் சுவாமிகளுக்கு நாம் கேட்ட விஷயம் தெரியாது என்று நினைக்க மாட்டானா? அதனால் கங்கா ஸ்நானம், காவேரி ஸ்நானம் எல்லாவற்றையும் பற்றி சொல்கிறேன் என்று குறும்பாக கூறிய குருநாதர் மேலும் குறும்பாக, இவர் பண்டிதர் பாகவதத்திலே வந்தால்தான் ஒப்புக்கொள்வேன் என்று சொன்னாலும் நான் அதோடு வேறு கதைகளையும் போட்டு பிசைந்து அவியலாகத்தான் சொல்லப் போகிறேன். காவேரி மகாத்மியத்தை பற்றி ஸ்காந்தம், ஆக்னேய புராணம், பிரம்மவைவர்த்த புராணம் முதலானதுகளில் இருக்கிறது. அதில் ஒன்றில் பிரம்மவைவர்த்த புராணத்தில் துலா காவேரி மகிமையை சொல்கிற இடத்தில்தான் தீபாவளி கதை வருகிறது. சுகருக்கு பாகவதத்தை உபதேசித்த அதே வியாசாச்சாரியால் தான் இந்த எல்லா புராணங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார் என அர்த்தபுஷ்டியுடன் மொழிந்து நிமிர்ந்து அமர்ந்து கதை கூற ஆயத்தமானார். ஓர் அம்மாள் நரகாசுரவத கதையை கூட பெரியவாழ் வாயாலே கேட்கணும் என்று விஞ்ஞாபித்துக் கொண்டாள். எல்லா கதையும் தான், ஏதோ இப்போது எனக்கு நினைவு வருகிற வரைக்கும் சொல்கிறேன் என்று சர்வஜர் கடல் மடையாக தொடங்கினார். பண்டிதரும் ஓரிரு இடங்களில் எடுத்துக் கொடுக்க அது மேலும் பொங்கி பெருகச் செய்தார். கங்கையும் காவேரியுமாக இருந்த அந்த பிரவாகத்தை இங்கே வாசகர்களுக்கு வழங்குகிறோம். நரகாசுரனும் அவன் ஊரும். நம்முடைய தேசத்தில் இருக்கிற அநேக ராஜ்யங்களில் ஒரே மலைகளும் பிரம்மபுத்திரா மாதிரியான காட்டாறுகளும் மலை ஜனங்களுமே ஜாஸ்தி இருக்கிற அஸ்ஸாமுக்கு அவ்வளவு பெருமை இருப்பதாக நாம் நினைப்பதில்லை. ஆனால் லோகத்திலேயே மேக்சிமம் மழை பெய்கிற சிறப்புஞ்சி அங்கேதான் இருக்கிறது. ஆதி காலத்தில் அதற்கு நிரம்ப பெருமை இருந்திருக்கிறது. அப்போது அதற்கு காமரூபம் என்று பேர். ஏன் அப்படி பேர் என்றால், தட்சிணத்தில் பராசக்தி காமாட்சியாக இருக்கிற மாதிரி அங்கேயும் காமா என்ற பெயரில் பிரசித்தமான சக்தி பீடத்தில் இருக்கிறாள். காமாக்கியா என்று சொல்வார்கள். ஆக்கியா என்றால் பெயர். சிவநாம மகிமையை சொல்வதாக ஸ்ரீதர் ஐயாவாள் செய்திருக்கிற ஸ்துதிக்கு ஆக்கியா சஷ்டி என்றே பெயர். காமாக்கியா என்றால்
காமா என்ற நாமமுடையவள். அவளுடைய வாசஸ்தலமானதால் அஸ்ஸாமுக்கே காமரூபம் என்று பெயர். அதற்கு இன்னொரு பெருமை என்னவென்றால், பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யாட்சனை சம்ஹாரம் பண்ணி ஜலத்துக்குள் மூழ்கியிருந்த பூலோகத்தை தம்முடைய தெற்றிப்பல் நுனியில் கொத்தி எடுத்துக்கொண்டு வந்த போது அவருடைய பல்பட்ட இடம் இந்த காமரூபம்தான். மலையும் குன்றுமாக கரடுமுரடாக இருந்ததால் இந்த பிரதேசம்தான் வழுக்கி விழாமல் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கொள்ள ஏற்றதாக இருந்தது போலிருக்கிறது. இப்படி பூமாதேவியோடு வராகமூர்த்திக்கு ஸ்பரிசம் ஏற்பட்டதிலிருந்து ஒரு புத்திரன் சம்பவித்தான். பகவத் லீலை நமக்கு புரியாது. சாட்சாத் பகவானே ஒரு அசுரனை கொன்று நம் எல்லோரையும் தாயாக தாங்குகிற பூமாதேவிக்கு அனுகிரகித்த இந்த புத்திரன் எதனாலோ அசுரனாக இருந்தான். நல்லதற்கு மட்டும் காட், கெட்டதற்கு சாத்தான் என்றில்லாமல் நல்லது கெட்டது எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே பரமாத்மாதான் மூலம் என்றுதானே நம் சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. அதனால் இப்படி பகவானுக்கும் பூமாதேவிக்குமே அசுர பிள்ளை பிறந்தது போலிருக்கிறது. அந்த பிள்ளைதான் நரகாசுரன். அவன் பிரம்மாவை குறித்து தபஸ் பண்ணி மகாபலத்தை பெற்றான். லோகங்களை எல்லாம் ஹிம்சித்து நரக பாதைக்கு ஆளாக்கினான். அதனால்தான் அவனுக்கு நரகாசுரன் என்றே பெயர் வந்ததோ என்னவோ. பௌமன் என்றும் அவனுக்கு இன்னொரு பெயர். பூமியின் பிள்ளை என்பதால் இப்படி பெயர் வந்தது. அங்காரகனும் செவ்வாயும் பூமி குமாரனானதால் அவனுக்கும் பௌமன் என்ற பெயருண்டு. சங்கல்பத்தில் செவ்வாய்க்கிழமையை மங்களவாரம் என்றோ அங்காரக வாரம் என்றோ சொல்லாமல் பௌமவாசர யுக்தாயாம் என்றுதான் சொல்கிறோம். அஸ்ட்ரானமிப்படியும் மார்ஸ் செவ்வாய் கிரகத்தில்தான் நம்முடைய உலகம் மாதிரியே நம்மை போன்ற உயிரினம் இருக்கக்கூடும் என்று சொல்கிறார்கள். கிரேக்க ரோம மைத்தாலஜிகளில் செக்கச்செவேல் என்றிருக்கிற அந்த கிரகத்தை யுத்த தேவதையாக சொல்கிறார்கள். செவ்வாய் என்றே தமிழில் சிவப்பை வைத்து பெயர் இருக்கிறது. செக்கச்செவேல் என்ற சிவ நேத்ராக்னியில் தோன்றி தேவசேனாதிபதியாக இருக்கும் முருகனை அங்காரகனோட இணைத்து நினைக்கிறோம். இந்த பௌமனோ கண்ணங்கரேல் என்று தான் போகிற இடத்தையெல்லாமும் நரக இருட்டாக பண்ணுகிறவனாக இருந்தான். தேவலோகத்துக்கு போய் தேவர்களை அடித்து நொறுக்கி ஹதாகதம் பண்ணினான். இந்திரனுடைய குடையையும், குடைதான் பெரிய ராஜ சின்னம், வெண்கொற்ற குடை என்கிறோம். சத்ரபதி, சத்ரபதி சிவாஜி என்றெல்லாம் சொல்கிற போது சத்திரம் என்றால் குடைதான். அப்படிப்பட்ட இந்திரனுடைய குடையையும் இந்திரனுடைய தாயார் அதிதியின் குண்டலங்களையும் நரகாசுரன் பறித்து கொண்டு வந்தான். காமரூபத்தில் பிராக்ஞோதிஷபுரம் என்கிற ஊரை தலைநகராக வைத்துக்கொண்டு கொடுங்கோல் ராஜ்யம் நடத்தினான். ஜோதிஷபுரம் என்றால் பிரகாசமான பட்டணம் என்று புரிந்து கொள்வீர்கள். பிராக் என்றால் முன்பக்கம், கிழக்கு திசை என்று அர்த்தம். சூரியோதயம் கிழக்கில்தானே. இந்தியாவுக்கே கீழ்கோடியில் காமரூபத்தில் இருந்ததால் தன்னுடைய இருட்டு ஊருக்கு பிராக்ஜோதிஷபுரம் என்று பெயர் வைத்தான். பகுகாலம் இந்திரனும் பகவானிடம் முறையிடாமல் பொறுத்து கொண்டே இருந்தான். வேறே யாரோ அசுரன் என்றால் பகவானிடம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம். இவனோ பகவானுக்கே அல்லவா பிள்ளையாக இருந்தான். அதனால் உன் பிள்ளையின் அழகை பார் என்று பிராது கொடுத்தால் அது பகவானையே குத்தி காட்டுகிற மாதிரிதானே என்று நினைத்து பொறுத்து கொண்டே இருந்தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம்.
ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. குருபடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவின் பதங்கள் பிடித்தேனே, குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவின் பதங்கள் பிடித்தேனே, நான் குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவிடம் பாடம் படித்தேனே, குருவிடம் பாடம் படித்தேனே, குருவை திருவாய் உணர்ந்தேனே, குருவை திருவாய் உணர்ந்தேனே, குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருமொழி தேனாய் இனித்ததுவே, குருமொழி தேனாய் இனித்ததுவே, குருவருளாராய் பெருகியதே, குருமொழி தேனாய் இனித்ததுவே, குருவருளாராய் பெருகியதே, குருவிடம் மனமும் உருகியதே, குருவிடம் மனமும் உருகியதே, குருவன்று எனக்கு வேறுளதோ, குருவன்று எனக்கு வேறுளதோ, குருவடி சரணன் அடைந்தேனே, குருவின் பதங்கள் பிடித்தேனே. குருவுடைய சரணங்களை, குருவையே சரணம் அப்படின்னு நான் அடைஞ்சேன். அந்த குருவோட பாதங்களை கெட்டியா பிடிச்சுட்டேன். அந்த குரு கிட்ட நான் பாடம் படிச்சேன். என்ன பாடம் படிச்சேன்னா டிசிப்ளின் படிச்சேன். எப்படி நடந்துக்கணும், எப்படி நடந்துக்கப்படாது அப்படிங்கிறத நான் குரு கிட்ட பாடமா படிச்சேன். அவர் குருவுடைய மொழி, அவர் திருவாய் திறந்து சொன்னார் இல்லையா, அதெல்லாம் நான் அமிர்தமாக நான் அதை உணர்ந்தேன். அந்த குருவோட மொழி இருக்கு இல்லையா, அது தேனா எனக்கு இனிச்சுது. அந்த குருவுடைய அருள் எனக்கு ஆறாக பெருகி வந்தது. அவரை பார்த்த உடனே என் மனசு அப்படியே உருகித்து, குருவிடத்துல உருகித்து. எனக்கு வேற என்ன வேணும், எனக்கு எல்லாமே குரு தான். அந்த குருவை நினைச்சுட்டா எல்லாமே தானா கிடைச்சிடுது. குரு அருள் இருந்துருச்சுன்னா திருவருள் தானாவே வந்துடுறது. அப்ப வேற எனக்கு என்ன வேணும், குரு இருக்கும்போது வேற என்ன வேணும்? குருவே தான் பகவான். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹான்னு சொன்னா இல்லையா. குருதான் பிரம்மா, குருதான் விஷ்ணு, குருதான் சிவன். அந்த குருவை நம்ம சரணம்னு அடைஞ்சோன்னா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம, அவர் தான் பரபிரம்மே, அவர் தான். அதனால குருவை விட நமக்கு வேற என்ன வசதியா இந்த உலகத்துல என்ன இருக்க முடியும்? அதை புரிஞ்சுட்டு நம்ம எல்லாருமே குரு கிட்ட சரணம்னு போயிட்டோம்னா என்னதான் நடக்காது, எல்லாமே நடக்கும். ஒரு இளநிலை பொறியாளர்னு சொல்லுவா, அதாவது ஜூனியர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படி ஒருத்தர் அந்த மராமத்து டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தர் இருந்திருக்கார் அந்த காலத்துல. அவர் இளைஞர். அவர் திருக்காட்டுப்பள்ளி அப்படிங்கறதுல அங்க ஒரு அரசு பணியில இருந்திருக்காரு. அவர் ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யக்கூடியவர், எல்லார்கிட்டையும் நல்ல பேர் வாங்கினவர். தன் வேலை இல்லாத மற்ற வேலையா இருந்தா கூட இழுத்து போட்டும் செய்வார். மற்றவாளுக்கு ஏதாவது ஒரு கஷ்டம்னா ஓடி போய் அவளுக்கு உபகாரம் பண்ணுவார். அவளுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா அதை தீர்த்து வைப்பார், ப்ராப்ளத்தை தீர்த்து வைப்பார். அவருடைய மேற்பார்வையில பல சின்ன சின்ன அணை இதெல்லாம் கட்டியிருக்கா இல்லையா, பாலங்கள்லாம் கட்டியிருப்பா இல்லையா. அதுவும் அந்த பக்கத்துல தஞ்சாவூர் பக்கத்துல திருவையாறு பக்கத்துல பார்த்தா, ஒரு திருவையாறுனாலே 5 நதிகள் அருகருகே இருக்கக்கூடிய ஊருன்னு தானே அர்த்தம் இல்லையா. பஞ்சநதீஸ்வரர் திரு ஐயாரப்பன் சுவாமிக்கு பேர் இருக்கு இல்லையா. அங்க வட்டாறு, வெண்ணாறு, குடமுருட்டி, காவேரின்னு ஒரு 5-6 நதிகள்லாம் கூட சொல்லுவா இல்லையா. அதுல எல்லா இதுக்கும் மேற்பார்வை தான் பார்த்துட்டு இருந்தார். ஒரு சமயத்துல ஒரு மத்திய அரசு ஒரு பணிக்காக ஒரு பெரிய எந்திரம் ஒண்ணு பெரிய ட்ரக்ல வரதா இருந்தது. அந்த எந்திரம் அந்த குடமுருட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஆறு மேல இருக்கக்கூடிய பாலத்தை தாண்டி தான் போயானோம்.
ஆனா அந்த ஒரு எந்திரத்தை எடுத்துட்டு வரக்கூடிய அந்த வண்டி அந்த பாலத்து மேல போக முடியுமா அப்படின்றத பரிசோதனை பண்ணி அதை வந்து அந்த இதுக்கு தயார் பண்றதுக்கு ஒரு வேலை, அது யார்கிட்ட கொடுக்கலான்னு பார்த்தா ரெக்கார்ட்லாம் இவரை பத்தி ஓஹோன்னு இருந்ததுனால இவர் ரொம்ப நன்னா பணியா ஆற்றிருக்கார், இவர் செஞ்ச வேலைகள் எல்லாமே ரொம்ப வசதியா தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் என்ன பண்ணா கடைசியில இவரை செலக்ட் பண்ணி இவர்கிட்ட மேற்பார்வை பார்க்கறதுக்கு கொடுத்துட்டா. இவரும் தன்கிட்ட கொடுத்த வேலையை ரொம்ப நன்னா செஞ்சு அந்த குடமுருட்டி ஆறு அந்த பாலத்தை வந்து ரொம்ப நன்னா செப்பனிட்டு அந்த யாராலையும் அந்த மாதிரி செய்ய முடியாதுன்ற அளவுக்கு ரொம்ப அருமையா அந்த வேலையை சாதிச்சு மத்திய அரசினால பாராட்டப்பட்டார். பாராட்டப்பட்டான்னு என்ன பண்ண, அந்த காலத்துல ஒரு சர்டிபிகேட் கொடுப்பா, ஒரு லெட்டர் கொடுப்பா, இவர் ரொம்ப அருமையா வேலை செய்யறார், இவரை மாதிரி கிடையாது அப்படின்லாம் இவருக்கு நல்வாழ்த்துக்கள் இப்படிலாம் சொல்லி கொடுப்பா. அப்படி அரசால பாராட்டப்பட்டவர். ஆனா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இவர் எங்க வேலை பார்த்தாரோ அந்த அலுவலகத்துல ஒரு 2 கோஷ்டிகள் வந்துடுச்சு. ஏன்னா இவருக்கு மேல அந்த ஒரு அதிகாரி அவரை பிடிச்சவான ஒரு கோஷ்டி, பிடிக்காதவான ஒரு கோஷ்டி. இவர் 2 கோஷ்டியிலும் இல்ல, பிடிச்சவா கோஷ்டியிலும் இல்ல, பிடிக்காதவா கோஷ்டியிலும் இல்ல. இவர் இவா பக்கமும் சேர்ந்து அந்த சீஃப் இன்ஜினியருக்கு எதிராக எதுவும் செய்ய மாட்டேங்கிறார், அவா பக்கத்துல சேர்ந்துட்டு அவருக்கு சாதகமாகவும் பேச மாட்டேங்கிறார். இவர் பாட்டு எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் செஞ்சேன், முடிச்சுட்டேன், போயிட்டு வரேன், அவ்வளவுதான். வேற ஏதாவது வேலை கொடுங்க, பாத்துங்க, யாருக்காவது உபகாரம் பண்ணா பண்றேன், அவ்வளவுதானே தவிர அதுக்கு மேல கிடையாது. எந்த பாலிடிக்ஸ்லயும் நான் இன்வால்வ் ஆகிக்க மாட்டேன். பெரிய பரிவாருடைய பக்தர் வேற. இது ஒன்னும் பிடிக்கல. என்ன பண்ணா அங்க இருக்கிறவாள்லாம் ஒரு மாதிரி திட்டம் போட்டு ஏதோ சதி பண்ணி ஏதோ ஒரு யாரோ பண்ண தப்பை இவர் மேல பழிய போட்டு இவரை வந்து வேற ஒரு தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பிச்சுட்டா, மாத்தி விட்டா. அவரை ரொம்ப அசௌரியமான இடம், அங்க குடும்பத்தோட போய் இருக்க முடியாது, குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அந்த இடத்துல வசதி கிடையாது, வந்துட்டு போறதுங்கிறது முடியாது, அங்கேயே அலுவலகத்திலேயே திண்ணையிலேயே தங்கிக்கணும், ஒரு ஓரமா பெட்டி வச்சுக்கணும். இது மாதிரியான ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் போட்டா. சில சமயத்தில் சொல்லுவாங்க பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்படிதான் ஒரு இது கூட நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பிரதோஷ் மாமா கூட மாசத்துக்கு 2 பிரதோஷத்துக்கு போய் பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போயிடுவாங்களாம். அது வந்து மாசம் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு மேல அந்த ஒரு அதிகாரி வந்து என்ன பண்ணாராம், இவரை பத்தி தப்பா ரிப்போர்ட் எழுதி மேல அனுப்பிச்சுட்டாராம் மேல இடத்துக்கு. இவர் வியாதிக்காரர், அடிக்கடி லீவு போட்டுறாரு, மாசத்துல ஒரு 4 நாளைக்கு 8 நாளைக்கு வரது கிடையாது. அது இவர் வேற ஏதாவது ஆபீஸ்க்கு அனுப்பிச்சுட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ஆளா கொடுங்கன்னு எழுதிட்டாராம். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா பெரியவாட்ட போய் சொல்லியிருக்காரு, இந்த மாதிரி என்னை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்ணிவிட்டா, எந்த ஊருக்கு என்ன மாத்துவாளோ தெரியல, நான் பிரதோஷம் உங்களை வந்து பார்ப்பேனோ பார்க்க மாட்டேனோ, இனிமே எனக்கு பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். அவருக்கு பேரே பிரதோஷ மாமான்னு பேர் காலத்துல. பெரியவாளுக்கு ரொம்ப அணுக்கமான தொண்டர், மணிமண்டபம் எல்லாம் கட்டிருக்காரு ஊர் இருக்கையில. அவரை பத்தி நான் கேள்விப்பட்டது கணேஷ் சர்மா மாமா சொல்லி கேள்விப்பட்ட கதை அது உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த சந்தர்ப்பத்துல. அதை கேட்காத வாழ்க்கை இது தெரியட்டுமே தான். அப்ப பெரியவா சொன்னாலாம், நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாரு. அடுத்த பிரதோஷத்துக்கு இந்த மாமா வந்து பெரியவாளே கூப்பிட்டு கேட்டாராம், உன்னோட மேலதிகாரி உன்னை பத்தி ஏதோ எழுதி விட்டாரு, எங்கேயோ வேற மாற்ற சொல்லி சொன்னார், நீ அவர் நன்னா இருக்காரான்னு. இல்ல பெரியவா, அவர் எங்கேயோ தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு மாத்திட்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னாராம். அது மாதிரி பெரியவாட்ட சரணம்னு அடைச்சுட்டா நமக்கு வர கஷ்டங்கன்னா எங்கேயோ விலகி போயிடும்ன்ற மாதிரி இந்த இளைஞரான இன்ஜினியரும் பெரியவாட்ட போய் முறையிட்டு இருக்காரு, இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு நான் மாத்திட்டா நான் என்ன பண்றது, முறையிடலாம்னு அங்க போறார். அவ்வளவுதான், இன்னும் சொல்லல. பெரியவாட்ட கூட போய் சொல்லல, கை கட்டி நிக்கிறார். அப்ப பெரியவா யாரோ 2 பேர்ட்ட பேசிட்டு இருக்கா. பேசிட்டு இருக்கும்போது அவ கிட்ட சொல்றாராம் பெரியவா, எப்பவுமே ஒரு இடத்துல நமக்கு கௌரவம் இல்லைன்னா நமக்கு அந்த இடத்துல வந்து சரிப்பட்டு வராதுன்னு சொன்னா, அங்க இருக்கிறவளுக்கு நம்மள பிடிக்கலன்னு சொன்னா, நமக்கு எதிராக அவள்லாம் வேலை செய்யறான்னு சொன்னா, அந்த இடத்துல நம்ம என்னதான் நன்னா வேலை செஞ்சாலும் முனைஞ்சு பண்ணாலும் அது வந்து எடுப்பாவே ஆகவே ஆகாது, பெருமை இருக்காது. அதை விட அசௌரியமான இடமா இருந்தா கூட அந்த இடத்துல போய் நம்ம வேலையை செஞ்சு நம்ம திறமையை காமிச்சோம்னா அதுக்கு நிச்சயமா பலாபலன் உண்டு அப்படின்னு சொல்றது இவருக்கு பெரியவா வந்து இவருக்கே சொல்ல வேண்டிய அறிவுரை அவ மூலமா சொன்ன மாதிரி நினைச்சாராம். உடனே பெரியவாட்ட வாயே திறக்கலையா, நமஸ்காரம் பண்ணி மாதிரி ஒரு மாத்தலா இருக்கு பக்கத்துல ஒரு ஊருக்கு, பெரியவாட்ட ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையை நீட்டினா பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்துட்டு சொன்னாராம், நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத, நீ எங்க போனாலும் உன்னுடைய திறமைக்கும் உன்ன வேலைக்கும் ஒரு மதிப்பு உண்டு, நீ போற இடத்துல நன்னா சோபிப்ப, போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சிட்டாராம். இவர் அங்கேருந்து போய் அந்த வேற ஊருக்கு போய் வேலைக்கு போய் சேர்ந்து விட்டாராம். அதுக்கப்புறம் 1 மாசம் கழிச்சு தான் அவருக்கு நியூஸ் கிடைக்கிறது, இவர் பழைய இருந்த ஆபீஸ்ல சரி ஒரே கோஷ்டி பூசல் சண்டை என்றெல்லாம் வந்து ஒரே ரகலையாய் குத்து வெட்டெல்லாம் ஆகி ஏக கலாட்டாவான். நல்ல வேளை
பெரியவா அசரீரி மாதிரி சொன்ன வாக்கை வச்சுட்டு இவர் நேர கிளம்பி அந்த புது வேலைக்கு போய் கஷ்டமா நஷ்டமா இருந்துட்டு 6 மாசத்துல அடுத்த பதவி உயர்வையும் வாங்கிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு ஜாம்னு போய் அந்த இடத்துல அதவே ஒரு நல்ல இடம் சௌரியமான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு பெரியவாளுடைய கருணையினால கட்டாட்சத்தினால அருள்னால அங்க போய் வேலையை ஊத்துன்னு மேல வந்தாலாம். அவர் ஜூனியர் இன்ஜினியர்ல இருந்து அடுத்தடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர், அசிஸ்டன்ட் டிவிஷனல் இன்ஜினியர், அப்புறம் டிவிஷனல் இன்ஜினியர் ஆகி நல்ல பெரிய உத்தியோகத்தெல்லாம் அவர் நல்ல பதவியெல்லாம் வைத்து நல்ல பேரோட ரிட்டையர் ஆனார்னு சொல்லுவா. இந்த கதையில நமக்கு என்ன புரியுறதுன்னா, பெரியவா கிட்ட போய் நம்ம சரணாகதி பண்ணிட்டோம்னா நம்ம சொல்லித்தான் அவருக்கு தெரியணுங்கிறது இல்ல. நம்ம மனசுல இருக்கிறது பெரியவாளுக்கு தானே தெரியும். நமக்கு நேரடியா சொல்லாட்டாலும் யாருக்கோ சொல்ற மாதிரியாவது நமக்கு என்ன நமக்கு பலன் சொல்லணுமோ, என்ன பதில் தரணுமோ, என்ன மருந்த கொடுக்கணுமோ அதை கண்டிப்பா நமக்கு கொடுத்துருவாருன்னு இல்லையா நல்லா தெரியுது இல்லையா. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1947 வருஷம் வியாச பூஜை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினா. அது திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல வியாச பூஜை பண்ணினதே ஒரு அதிசயம், ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்ச்சி. அந்த வருஷம் வியாச பூஜை ஆரம்பிக்க போறது. அதாவது இன்னும் நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பௌர்ணமி, வியாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு காத்தால வியாச பூஜை ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் நாள் வரைக்கும் பெரியவா எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னே தெரியாது. இது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சகஜம். இந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், அந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், இப்படி அப்படின்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது. திடுதுப்புன்னு அங்க வருவா. உடனேயே அமக்களமா அப்படி மயனை கூப்பிட்டு தேவர்களோட சிருஷ்டி மாதிரி எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டும் எல்லாம் பிரமாதமா நடந்துரும். நம்ம ஒரே பிரமாதமா செட்டிங்ஸ் போட்டு பிளான் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்றதை விட அழகா நடந்துரும். பெரியவா நிமிஷத்துல க்ஷணகாலத்துல பண்றதெல்லாம். அது மாதிரிதான் இந்த வியாச பூஜைக்கும் 47ஆம் வருஷம் வியாச பூஜைக்கும் நாள் வரைக்கும் தெரியல. அதுக்கு மேல ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவா யாத்திரையில வேற இருந்துட்டு இருக்கா. மேனேஜருக்கெல்லாம் ரொம்ப கவலையா இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு வருவா. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் எந்த ஊர்ல எந்த இடத்துல தெரிஞ்சான்னா ஏற்பாடு பண்ணலாம். ஜனங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வரத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும்னா ஒண்ணுமே தெரியல. பெரியவா கேட்டாலும் சொல்லல. அப்படி நாள் ராத்திரி யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு. சவாரியில உட்காந்து போயின்னு இருக்கா. சவாரியில உள்ள கதவை மேனால கதவை சாத்தினுட்டா தூங்கின்னு போயின்னு இருக்கா. கூட எல்லாரும் போயின்னு இருக்கா. அப்படி போயின்னு இருக்கிறது ராத்திரி 10 மணி வாக்குல போயின்னு இருக்கிறது ரோட்ல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. ஒரு சாலையில போயின்னு இருக்கா. அதுல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. அந்த பிரியிற இடத்துக்கிட்ட பெரியவா உள்ளேந்து கதவை தட்டினா நிக்கணும்னு அர்த்தம். நின்னா கதவை திறந்தோன்னு கேட்டா, இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானு விசாரி அப்படின்னா. எங்க விசாரிக்கிறது? ராத்திரி 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு ரோட்லயோ கிராமங்கள்ல சஞ்சாரமே இல்லை. சுத்தீவிர கண்ணு கேட்டின வரைக்கும் ஒன்னும் தெரியல. ஊரா பெயரா ஒன்னும் தெரியல. இப்படி இருக்கிறது யார விசாரிக்கிறது அப்படின்னார். கூட பாப்போம், கொஞ்சம் நின்று பார்ப்போம், யாரானு வராளா பார்ப்போம், வந்தா வாழ்கிட்ட விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு. பாதி ராத்திரிக்கு யாரு வருவா? அப்படி சொல்லிண்டே இருக்குது. ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்டது, மனுஷா பேச்சு குரல் கேட்டது. உடனே பெரியவா சொன்னா, ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்கறது இல்ல, அதனால யாரோ வரான்னு அர்த்தம், அவ வந்தா அவள்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா. பேச்சு குரல் கேட்கறது, அவ அந்த இடத்துல நின்னுண்டே பேசுறாளா, இல்ல அவ பேசிண்டே நம்ம கிட்ட தான் வராங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி, இல்ல பேசிண்டே வெளியில எங்கேயானு தள்ளி போறாளா எப்படி தெரியும்னா, உடனே பெரியவா அதான் அந்த மேதா விலாசத்தை நினைச்சு நினைச்சு ஆச்சரியப்படாத இருக்க முடியல. பெரியவா சொல்றா, பேச்ச கவனி, அந்த பேச்சு வலுத்துண்டே வந்துன்னா குரல் அவ நம்மளை பார்த்து வரான்னு அர்த்தம், இல்ல தேஞ்சுட்டே போச்சுன்னா நம்மளை விட்டு விலகி போறான்னு அர்த்தம். அதனால கொஞ்சம் அமைதியா பாருன்னா. ராத்திரியோல அப்படியே சைலண்டா இருக்கு, பேச்சு வலுத்துட்டே வருது. அதுக்கு ஏத்தாப்புலயே 2 பேர் தலையில முண்டாசலம் கட்டி நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. நமக்கு இதுல என்ன வேடிக்கை அப்படின்னா, பெரியவா என்ன சொன்னா, அந்த இடத்துல நிறுத்தி யாரானும் வந்தா விசாரி அப்படின்னா, நம்மளோட அஜ்ஞானம் இந்த பாதுராத்துல யாரு ரோட்ல இந்த ரோட்ல வரப்போறா அப்படின்னு தான் தோன்றது. ஆனா பெரியவா சொன்னதுக்கு ஏத்தாப்புல சங்கல்பம், உடனே யாரோ 2 பேர் வரா. வந்தா அவள்கிட்ட கேட்டா, அப்பா இந்த ரோடு வலது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது, இடது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது அப்படின்னு கேட்டா, சொன்னா 2ம் திருக்கோவிலூர் போறது. ஆனா வலது பக்கம் ரோடால போனாக்க நடுப்புற 3-4 கிராமம் வரும்,
கொஞ்சம் சுத்திண்டு போகும். இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோயிலூர் போயிடலாம். அதனால சாமி நேர இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோயிலூர் போயிடலாம். அவளவே நினைச்சுட்டு இருக்கா திருக்கோயிலூர் போறாளாக்கும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு அவ போயிட்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அப்ப வலது பக்கமாவே போலாம் அப்படின்னு, அதாவது எந்த ரோடு வழியால போனா 3-4 கிராமத்தை சுத்திண்டு போகலாமோ அந்த பக்கமா வழியே போலாம்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்தின்னு விட்டா. கண்டினியூ ஆயிடுது, திறந்துன்னு வருது. போனா முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்தது. அந்த கிராமமே தூங்கிட்டு இருக்கு. 11 மணிக்கு மேல 11:30 மணி இருக்கும். படுத்துன்னு எல்லாரும் அமைதியா இருக்கு. பெரியவா அந்த சத்தத்தோட வந்தாக்க காமாட்சி, மீனாட்சி, காசி விசாலாட்சி, ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெயசங்கர் இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு எல்லாரும் ஏந்துனுட்டா. எல்லாரும் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்றா. பெரியவா மேனாவை திறந்தா, எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்தா, எல்லாம் ஆச்சு. அந்த ஊருக்கு அனுகிரகம்ட்டு உடனே தொடர்றது யாத்திரை. அடுத்த 2வது கிராமம் வந்தது. அங்கேயும் தூங்கி இந்த வாழெல்லாம் எழுப்பி தரிசனம், அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். அடுத்தது 3வது கிராமம் வந்தது. இந்த 3வது கிராமம் வந்தோடனே பெரியவா நின்னுட்டு, இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னு, இப்பவே மணி 12க்கு மேல ஆயிடுத்து. இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னார். உடனே இந்த ஊர் தலைவர் வந்தா பெரியவா சொன்னா, நாளைக்கு பௌர்ணமி நாம் பண்ற பூஜை சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை இந்த ஊர்ல பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டா. இதை கேட்ட உடனே கூட இந்த மேனேஜர் நிர்வாகஸ்தாளுக்குன்னா ஒரே ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுது. என்னன்னா, இது வரைக்கும் 12 மணி வரைக்கும் நாளைக்கு எங்க பூஜைன்னு தெரியாத இருந்தது. இப்ப பெரியவா எதுவும் இந்த கிராமத்துல பண்ணலான்னு ஒரு அளவுக்கு ஒரு உத்தேசத்துல இருக்காளே, இதுவே ஒரு பெரிய காரியம் தானே. கார்த்தால 6 மணிக்குள்ள மீதி ஏற்பாடு பண்ணிவிடலாமே அப்படிங்கிறது அவருக்கு. ஆனால் அந்த ஊர் ஜனங்கள், அந்த கிராமத்து தலைவர் பிசாத இருந்தார். உடனே பெரியவா கிட்ட, என்னப்பா நான் கேட்கிறேன், இங்க இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா, இல்ல உனக்கு ஏதாவது நான் இருந்தா அசௌரியமா அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அந்த ஆளு அழுதுண்டே சொன்னார், பெரியவாளை எந்தெந்த ஊர்க்காரெல்லாமோ கோடீஸ்வரெல்லாம் வந்து எங்க ஊர்ல வந்து பூஜை பண்ணணும், எங்க ஊர்ல வந்து இருக்கணும், தங்கணும்லாம் சொல்றா, பிரார்த்தனை பண்றா. ஆனா அந்த ஊருக்கெல்லாம் போகாத இந்த ஏழை கிராமத்துக்கு நாங்கெல்லாம் கூப்பிட கூட இல்லை. பெரியவா இங்க வந்து வலிய வியாச பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த வியாச பூஜை ஒரு இடத்துல பண்ணினா என்ன ஒரு லாபம் அப்படின்னா, ஒரு 2 மாசத்துக்கு அதே இடத்துலயே இருக்கலாம், தங்கதான் ஆகணும், வேற இடம் மாற முடியாது. அதனால முழுசா 2 மாசம் பெரியவாளை நம்ம ஊர்ல வச்சுன்னு அனுபவிக்கலாம். அப்படி ஒரு பாக்கியம். இது வலிய வந்து பெரியவா கேட்கிறா. ஆனா எங்களால வாயார இருக்கட்டும்னு சந்தோஷமா சொல்ல முடியாத சில கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னு. அப்படி என்ன கஷ்டம் அப்படின்னா, இந்த ஊர்ல மழை பெஞ்சு 3 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. பூமியெல்லாம் பாளமா வெடிச்சிருக்கு. கிணறு, குளம், குட்டையிலேருந்து எல்லாம் வத்தி போயிருக்கு. அதனால நாங்க குடிக்கிறது கூட தண்ணி இல்லாத சிரமப்பட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற ஒரு ஊர்ல பெரியவா வந்து தங்கினா அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு எத்தனை தீர்த்த வசதி எல்லாம் வேணும், இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா. அதனால தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது. ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும், என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது. ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும், என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். உடனே பெரியவா, அவ்வளவுதானே, வேற ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லையே உனக்கு அப்படின்னா. இந்த ஒரு கஷ்டம் வராதோ? மேனேஜர்லாம் பயந்து போயிட்டார். தண்ணி இல்லாத பார்த்து இருந்து பாதராத்திரிக்கு தண்ணி இல்லாத வீட்டுல வந்து ஊர்ல உட்காந்துட்டு இனிமே 2 மாசத்துக்கு இனிமே மைல் கணக்கா நடந்துன்னு இத்தனை பேருக்கும் தண்ணி தூக்கணும்னா அந்த கஷ்டத்தை வச்சுன்னு நல்ல வேளை இந்த ஊர் வேண்டாம், இங்கேன்னு தண்ணி உள்ள ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவ நினைக்கிறா. ஆனா பெரியவா என்ன சொல்றா, இது ஒண்ணுதானே அப்படின்ட்டு இங்கேயே வச்சுன்னுலாம் அப்படின்னா அந்த வீட்டு வாசல்லே சவாரி இறக்க சொன்னா. உடனே எல்லாத்தையும் சொன்னா, மணி நேரம் ஆயிடுத்து, எல்லாரும் அவ போய் சித்த ரெஸ்ட் எடுத்துங்கோ, காலங்காரத்தாலே எந்திரு வெடிகாரத்தாலே எந்திரு பார்த்துக்கலாம், மற்ற காரியத்தெல்லாம் என்ன பண்ணாலும் யோஜனை பண்ணிக்கலாம், எல்லாரும் போங்கோ படுத்துங்கோ அப்படின்னுட்டா. பெரிய உத்தரவு, எல்லாரும் போயாச்சு. அந்த நடு ரோட்ல அந்த கிராமத்து தலைவர் வீடு, அந்த வீட்டு வாசல்லே ரோட்ல பெரியவா சவாரி நிறுத்துக்கு, பெரியவா அதுலயே படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு படுத்துன்னு விட்டா. கோபாலன்னு யாரோ ஒரு கைங்கரியம் பண்றவர், அவர் கூட யாரானும் ஒருத்தர் துணைக்கி கூப்பிட்ட குரலுக்கு படுத்துப்பா, மற்றவெல்லாம் அங்க போய் படுத்துட்டு இருக்கா. அவர் கீழே ஒரு துண்டை விரிச்சு படுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு 1/2 மணி 1 மணி ஆயிருக்கும். எல்லாரும் படுத்துட்ட நடந்து கிடந்து வந்த கலப்பா எல்லாரும் படுத்தணும்னு அப்படியே தூங்கியாச்சு. அப்படி சிரமத்துல அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த கோபால்னு மேனா கதவை திறந்து பெரியவா எழுப்பினா. எழுப்பி அவரோ அரை தூக்கத்துல அப்படியே சொக்கி இருக்கிறதே பெரியவா கிட்ட, ஏண்டா கிழக்க கருத்து இருக்கோ அப்படின்னா.
பாதி ராத்திரி 12 மணிக்கு மேல கிழக்க கற்காத என்ன எல்லா இடமும் தான் கழுத்திருக்கும். அப்புறம் உடனே நட்சத்திரம் தெரியலையோ அப்படின்னார். அவர் தெரியல போல இருக்கு அப்படின்னார். சில்லுன்னு காத்து வருதோ அப்படின்னார். அடிக்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னா. மழை வருமோ அப்படின்னார். அவர் என்ன சொல்லுவார்? ஏதாவது வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா மழை வரும் வராதுன்னு சொல்றதுக்கு? அவர் சொன்னார் தெரியாது அப்படின்னார். சரி சரி உனக்கு தூக்க கலக்கமா இருக்கு, படுத்துக்கோ அப்படின்னா தான் திருப்பி கதவை சாத்தின்னு விட்டா. உடனே இந்த கைங்கரிய மன்றம் என்ன பண்ண, நீங்க திருப்பி இங்கேயே படுத்திருந்தோம்னா அடுத்த 1/2 மணி கழிச்சு ஏதானும் எழுப்பி காரியங்கிறீங்க ஏதானும் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ண, பக்கத்துல மேல திண்ணையில ஏறி படுத்திருந்தார். அங்கேருந்தே குரல் கேட்டுன்னா கூப்பிட்டா வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் திண்ணையில ஏறி படுத்துன்னு விட்டார். அவர் அங்க படுத்துனோன்னு அடுத்த 1/4 மணி 1/2 மணியில என்னாச்சு, பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. சில்லுன்னு காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, அப்புறம் வேகமா காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, லேசா தூரல் போட ஆரம்பிச்சது, வலுத்துது தூரல். இப்படி பண்ணி ஒரு 3/4 மணியில மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுத்தோம். மழைன்னா எப்படின்னார், கிட்டத்தட்ட 1 மணிக்கு இருக்கும், 1:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச மழை விடியாரத்தால 5:30 மணி 6 மணி வரைக்கும் கொட்டி தீத்துதுன்னா 2 மாசம் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதியுமா இருக்கிறாப்புல. 3 வருஷமா 4 வருஷமா பெய்யல மழை பெய்யலன்னு சொன்ன ஊர்ல இப்படி 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துல அப்படி அத்தனை வருஷத்து மழையும் கொட்டி தீத்தாப்புல தீத்துது. ஏரி குளத்திலேருந்து சர்வமும் வெள்ளக்காடா எடுத்து பெரியவா மேனாக்கடியில தண்ணி ஓடுறது. அப்படி இருந்தது, மழை பெஞ்சுது. பொழுது விடிஞ்சதோ இல்லையோ இந்த அதிசயத்தை பார்த்தா அந்த கிராமத்து தலைவர் ஜனங்கள்லாம் ஓடி வந்தது. மடத்து மேனேஜர்னு எல்லாரும் வந்து பெரியவாளோட அந்த மகிமையை தபோ சக்தியை பாராட்டி பெரியவா அந்த ஊருக்கு வருது, இந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தை போக்குறதுன்னு அவ சங்கல்பம் பண்ணிட்டு வலிய வரத்தே. அதுக்கப்புறம் யாரால என்ன பண்ண முடியும்? அப்படி வந்து இருந்து அந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தையும் போக்கி அந்த ஜனங்களுக்கு 2 மாசமும் இருந்து வியாச பூஜை பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணின ஊர் தான் இந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிற இடம். அப்படி ஒரு அதிசயம். அதாவது ரிஷ்யசிங்கர் அப்படின்லாம் புராணத்துல கேட்கிறோம். மழை வரலன்னா அவர் அழிச்சுன்னு வந்தா மழை பெஞ்சிரும் அப்படின்னு. அந்த ரிஷ்யசிங்கரே தான் பெரியவாளும். இது ஏதோ அப்பதான் 47ல தான் நடந்ததுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். 1984 வருஷம் பெரியவா இந்த யாத்திரையில வந்துட்டு இருக்கிறது கர்னூல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. கர்னூல்ல தான் புது பெரியவா பால பெரியவா 2 பேருடையும் சேர்ந்து, அதாவது பெரியவா மகா பெரியவா புது பெரியவாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அப்பதான் பட்டத்துக்கு வந்திருந்த பால சுவாமிகளான ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், இவா 3 பேரும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணினது. அந்த ஊர்லயும் கர்னூல் வியாச பூஜை போதும் அப்படித்தான். 2-3 வருஷமா மழை இல்லாதது பெரியவா அந்த எல்லைக்கு வந்தோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. புது பெரியவா அந்த ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. இப்படி வருஷக்கணக்கா மழை இல்லாது இப்படி 3 சுவாமிகளும் வந்தோடனே கொட்டி தீத்து ஈத்தாப்புல நதியில வெள்ளமா ஓடுற அளவுக்கு இருந்தது. இப்படி பல இடங்கள்ல அவ போற இடத்துலாம் மழை பெய்யுறது. நாகப்பட்டினத்துல அப்படிதான். நாகப்பட்டினத்துல வியாச பூஜை போதும் மழை இல்லை அப்படின்னு ஊரே வறண்டு இருக்க, பெரியவா போனா ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தா மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுது. இப்படி போற இடத்தெல்லாம் அதிசய மழை அப்படின்லாம் ஒரு யாரையானு பார்க்க முடியும்னா இந்த நூற்றாண்டுலயும் இந்த காலிகாலத்திலையும் பெரியவாளைத்தான் சொல்லலாம். அப்படி 1947 வருஷம் இந்த வியாச பூஜையை சாதுர்மாசியத்தை வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல பண்ணினா, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிட்டு நேர காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணினா. 1947 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 16ஆம் தேதி தான் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணி அம்பாளுக்கு ரதோத்சவம் நடந்தது. இந்த வெள்ளி ரதம் பண்ற பொறுப்பை தர்மரக்ஷாமணிக்கே பாலசுப்ரமணியரோட தலைமையில அவர்கிட்ட பொறுப்பு விட்டுருந்தா. ரொம்ப வெகு சிறப்பா பண்ணி காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. 1947 வருஷம்தான் நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சது. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அந்த சுதந்திர தினம் அடைஞ்சோடனே அந்த சுதந்திர தினத்துக்காக ஒரு செய்தி கொடுத்தா பெரியவா. ரொம்ப அழகா இருக்கும், மனசை தொடராப்புல இருக்கும். அப்ப பெரியவா சொல்ற, நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சுடுத்து, ஆனா இன்னுமே நாம என்ன பண்ணணும்னார், அதை ஒட்டி நாமெல்லாமும் சுதந்திரம் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. இது என்ன சார், நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு இல்லையா? அப்புறம் நாம சுதந்திரம் அடையணும்னா அது என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அது நாம சுதந்திரம் அடையிறதுன்னா என்னன்னு, இந்த ஜனன மரணம்ங்கிற இந்த பிறவி சுழல்லேருந்து தப்பிச்சுக்கணும், அதாவது மோட்சத்தை அடையணும். அதுதான் நாம அடையிற சுதந்திரம். ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஒரு சுதந்திரம்னா என்னன்னு, நமக்கு பந்தமே என்ன,
இந்த பந்த பாசம்ங்கிறோம். இந்த பாசத்துக்குள்ளெல்லாம் கட்டுப்பட்டிருக்கோம். ஜனனம் மரணம், இது புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் அப்படின்னு இந்த சம்சாரத்திலே என்ன மாட்டின்னு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாத, தப்பிச்சுக்க முடியாத திண்டாடின்னு இருக்குமே. இதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது விடுதலை அடையிறது. விடுதலைன்னு தானே சொல்லணும். சால்வேஷன் அப்படிங்கிறோம், மோட்சம் அப்படிங்கிறோம். அந்த மோட்சத்தை அடையணும், சால்வேஷன், விடுதலை அடையணும். அதுதான் பெரிய சுதந்திரம், அதுதான் நித்திய சுதந்திரம். இந்த நாடு சுதந்திரம் கூட இப்போ ஒத்தட்டேந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சலாம், இன்னொருத்தரை வந்து அதை ஆக்கிரமிக்கலாம். இன்னொரு காலத்துல சுதந்திரம் அடையலாம், இன்னொரு காலத்துல வந்து யாரான ஆக்கிரமிக்கலாம். ஆனா நாம இந்த விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம்னா, இந்த ஜென்ம நிவர்த்தி ஆயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் எதுலயும் மாட்டிக்க மாட்டோம், எதுலயும் எந்த ஆபத்தும் நமக்கு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் சாந்தி, அமைதி, ஆனந்தம், பேரானந்தம்ங்கிறோம், பேரின்பம்ங்கிறோம். ஒரு நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சதே நமக்கு இன்பம் அப்படின்னா, நாமே சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டோம்னா பேரின்பம் இல்லையா? அதனால நாம சுதந்திரம் அடையறதுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை ஒட்டியே நாம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா, அத செய்தியில முக்கியமா அதை ஹைலைட் பண்றா. அதாவது ஆத்ம ஞானம் அடையிறது நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். நாமளே அறிஞ்சுட்டோம்னாலே தான் அந்த பெரிய விடுதலை. ரமண மகர்ஷி முதலான மகான்கள்லாம் சொல்றாளே, நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணு, நான் யாருன்னு விசாரம். நாமளே நம்ம தெரிஞ்சுக்காத இருக்குமே. நம்ம உலகத்துல விஞ்ஞானத்துல என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அண்டச்சராச்சரத்துல சர்வத்தையும் தெரிஞ்சுடுறோம், ஆராய்ச்சி பண்றோம், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம், ஆர்வம் காட்டுறோம். ஆனா நாம யாரு, நமக்குள்ள என்ன இருக்கு, அதோட தத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு ஆர்வம் இல்லை, அதுல கவனம் இல்லை. அதனாலதான் வெளியில பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால உள்ள கவனம் போக மாட்டேங்குது. இந்த மகான்கள்லாம், ரிஷிகள்லாம், குருக்கள்லாம் என்ன சொல்றான்னு, அப்படி வெளியிலேயே பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த திருஷ்டியை உள்ள திருப்பு அப்படின்னு மீரா மாதா சொல்றாளே. மீரா கே பிரபு கிரிதர நாகர உலட்டபையி மோரைய நயனனக்கி அப்படின்னு சொல்றா. மலையை குடையாய் தாங்கியே கோகுலம் காத்த கோவிந்தனை அரணமாய் அடையவே அவன் என் பார்வையை உட்புறம் மாற்றி விட்டான் அப்படிங்கிற. நம்மளோட திருஷ்டி முழுக்களும் பகிர்முகமா இருக்கு, வெளிப்பக்கமா இருக்கு. அப்படி இல்லாத நாம உள்ளுக்குள்ள திரும்பணும், நம்மளோட பார்வை உள்ள திரும்பணும். அதுதான் ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஆத்ம ஞானம் பண்றதுதான் நிரந்தரமான விடுதலை, அதுதான் மோட்சம், அதுதான் சாயுஜ்யம். அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு, முதல்ல இந்திரியங்களை வசப்படுத்திக்கணும். நாம இந்திரியங்கள் போற போக்குல போயிட்டு இருக்கோம், இந்திரியங்களை நம்ம வசப்படுத்தணும். அதே மாதிரி இந்த மனசை வசப்படுத்தணும். நாம மனசு போன போக்குல போயிட்டு இருக்கோம், நாம சொல்றபடி மனசு போகணும். இத பெரிவாளை ஈஸ்வரனை ஸ்மரி, பகவன் நாம சொல்லு அப்படின்னா அது கேட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி வரணும், நாம சொல்றத மனசு கேட்கணும். அதனால அந்த மனசை வசப்படுத்தணும். மனசு வசப்பட்டுட்டாலே இந்திரியங்கள்லாம் வசப்படுத்தி விடலாம். அதுக்கு மேல கோபத்தை அடக்கணும். இந்த கோபத்தை அடக்கி மனசை வசப்படுத்தி இந்திரியங்களை ஜெயிச்சுட்டோம்னாலே அவ்வளவுதான். நாம யாரு, உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுன்னுலாம். அதுக்கு மேல போதுங்கிற திருப்தி இருக்கணும், சந்துஷ்டி இருக்கணும் மனுஷாளுக்கு. நீங்க இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா நாட்டுல பொருளாதார பிரச்சனையா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கட்டும், அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்ன, ஆசை, பேராசை. எத்தனை வந்தாலும் போரும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இல்லாத, நிறைவில்லாத இருக்கிறது. பெரியவா அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றா. அதோ ஏழைன்னா ஏதோ காசு பணம் இல்லாதவன் தான் ஏழைன்னு இல்லை. எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் போறலன்னு பறந்துட்டே இருக்கானே, அவன் தான் பெரிய ஏழை அப்படிங்கிற. நமக்கு அப்படித்தானே இருக்கு. எத்தனை கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட, எத்தனை கோடி இருந்தா கூட இன்னும் 100 கோடி இருக்கா, 1000 கோடி வேணும், 1000 கோடி இருக்கா, லட்சம் கோடி வேணும், லட்சம் கோடி இருக்கா, கோடி கோடி வேணும். இதுல தான் நமக்கு கவனம் இருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்றோம்னா, எந்த ஒரு தப்பு பண்றதுக்கும் துணிஞ்சிடுறோம். எப்படி பண்ணினாலும் சரி, என்ன ஒரு வழியில, குறுக்கு வழியில போனாலும் சரி, நாம எப்படி இல்ல லாபத்தை அடைஞ்சிடணும், அந்த லாபத்தை நாம மட்டுமே அடையணும் அப்படின்னா நாம பேராசைப்படுறோமே, அப்படி இல்லாத இருக்கணும். அதனால சந்துஷ்டி ஏற்படணும், திருப்தி ஏற்படணும். இன்னைக்கும் பாக்குறோம், கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட தூக்கம் வராத விசாரத்தோட ராத்திரி எல்லாம் பரண்டு பிறக்கிறவாள பாக்குறோம். ஒண்ணுமே இல்லாத அன்னன்னைக்கு கூலி வேலை செஞ்சுட்டு வரத்துல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவா கூட பார்த்தேன்னா, பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தேன்னா அவ சௌக்கியமா குடும்பத்தோட தூங்கிட்டு இருக்கா. அப்படின்னா இதுல இருந்தே தெரியுது, இந்த வெளியில வர காசு பணத்தினாலேயோ இந்த ஐஸ்வர்யங்களாலேயோ நமக்கு சாந்தம், அமைதி, சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இல்ல. நம்ம மனசை பொறுத்தது. மனசு திருப்தி ஆயிடுத்துன்னா, சந்துஷ்டி ஆயிடுத்துன்னா, போரும்னு வந்துடுத்துன்னா, தமிழ்ல சொல்வாளே, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்னு சொல்வா. பெரிய மருந்து, மகா மருந்து. அதனால போரும்ங்கிறது வேணும். அந்த திருப்தி வரணும்.
அதுக்குத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில பெரியவா சொல்ற. அப்படி நாம திருப்தியோட வாழணும், அப்படி சுமூகமா ஒத்துமையா இருந்துட்டோம். இந்த நமக்கு திருப்தி வந்துடுச்சுன்னா, போருன்னு வந்துட்டுனாலே அடுத்தவாளை பார்த்து நாம பொறாம வராது, பொச்சரிப்பு வராது, அவளோட சண்டை வராது, ஆக்கிரமிப்பு வராது, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது. மனசு அடங்கிடும், அதுக்கு மனசு அடங்கிடும். அதைத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில சொல்லி, அப்படி பண்ணினோம்னா நாட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, வீட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, இந்த உலகத்துக்கே நல்லது, அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல நமக்கே நல்லது. நமக்கு நாம் பண்ணிக்கக்கூடிய நல்லது இந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையிறது, மோட்சத்தை அடையிறது தான். அதனால இந்த சுதந்திரம் அடைஞ்ச, நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்ச இந்த சுப சந்தர்ப்பத்துல நாமெல்லாமும் ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி பெரிய மோட்சத்தை அடைய, சுதந்திரத்தை அடைய, பேரின்பத்தை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பெருசா ஒரு சுதந்திர தின செய்தி கொடுத்திருந்தா. ஒரு நாட்டுக்குள்ள மூல முடுக்குல இருக்கிற சின்ன சின்ன அந்த ஊர்லயே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏதான 50 வீடு 10 வீடு 15 வீடு தான் இருக்கும். அப்பேற்பட்ட குக்கிராமங்கள்லாம் கூட போய் சாதுர்மாசியத்தை பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எந்த வசதியும் இருக்காது அங்க. இப்ப மாதிரி எதனா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குமா, அது இருக்குமா, இது இருக்குமா, ஒண்ணும் இல்லாத 48 எப்படி இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமமும். அப்படி இருந்த இடத்தெல்லாம் போய் பெரியவா பண்ணியிருக்காருன்னா இதெல்லாம் தானே பெரிய சாதனை. இது மாதிரி யாரால பண்ண முடியும்? பெரியவா ஒத்தராலே தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு முதல்ல தைரியம் வேணுமே, தீரன்னா. அத்தனை ஆன சேனைகளோட அத்தனை பரிவாரங்களோடையும் போய் பேர்பட்ட சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் இருந்துட்டு பெரியவா அப்படி ஒரு வைபவத்தை காமிச்சிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னா அது பெரியவாளோட சாதனைகள்ல இதெல்லாம் ஒரு அமானுஷ்யமானது. அப்படி இருக்கிறது 1948 வருஷம் தான் ஜனவரி மாசம் 30ஆம் தேதி ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் நடந்தது. என்னன்னா, மகாத்மா காந்தி காலமானார். அவர் பிரேயருக்கு போயிட்டு இருக்கிறதே கோட்ஸேங்கிற ஒரு கைவனால சுடப்பட்டு காலமானார். இந்த செய்தி தேசத்தையே ரொம்ப உலுக்கித்து, உலகத்தையே உலுக்கித்து. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அதுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்திருந்தா. அதுல பெரியவா சொல்றா, காந்தியோட அவரோட தியாகம், சீலம், குணம், இந்த விசேஷங்கள்லாம் பாராட்டிட்டு 1927 வருஷம் பாலக்காட்டுல நெல்லிச்சேரிங்கிற இடத்துல தன்னை வந்து அவர் பார்த்தது, தாங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணினது, அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு அதுல முக்கியமா பெரியவா காந்தியை பத்தி சொல்றது, விமர்சிக்கிறது, அதை சொல்றது என்னன்னா அவரோட ராமநாம பக்தி. இந்த ராம பக்தி அவருக்கு பரிபூர்ணமா இருந்தது. அந்த நாமாவல அப்படி ஒரு மகிமை இருந்தது, அவர் உணர்ந்திருந்தார். அப்படி அவர் சுட்டு போறதை கூட ராம் ராம் ராம்னு தான் சொல்லிட்டு பிராணனை விட்டார் அப்படின்னு. பெரியவா ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன, பகவான் நாமாவை கேட்டுண்டு சொல்லிண்டே பிராணனை விடணும், அவளுக்கு புனர்ஜென்மா கிடையாது, மோட்சம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா அதை நிதர்சனமா தெரியறாப்புல இந்த காந்தி என்ன பண்ண, அந்த ராமநாமத்துல ஊறின்றதுனால அது சுட்டு அப்படி ஒரு வழியில கூட எப்படி இருந்த ராமநாமாவை சொல்லிட்டு அவர் பிராணனை விட்டார்னா அவருக்கு எப்படி ராமநாமத்து மேல பக்தி இருந்திருக்கணும், அவருக்கு அது உபாசனையா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லி அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும், அதுக்கு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும், அவருக்கு இஷ்ட தெய்வமான இந்த ராமநாமாவே சொல்லி நாமெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி மோட்ச தீபங்கள்லாம் ஏத்த சொல்லி பெரியவா இந்த காந்தியோட மறைவுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்தா. அதுக்கப்புறம் தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து 1948 வருஷம் மாயவரத்துக்கு வரா. அங்க மாயவரத்தில் இருக்கிறது தேதியூர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்னு பெரிய வித்வான். அவர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 1008 ரூபா அந்த காலத்துல காணிக்க செலுத்தினர். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா கொச்சி மகாராஜாக்கு தர்சன கலாநிதிங்கிற பட்டத்தை எர்ணாகுளத்துல நடந்த விசேஷ தர்பார்ல கொடுத்து அவளோட பக்திக்காக இந்த சன்மானத்தை பண்ணினா. அப்படி பண்ணி தன்னோட யாத்திரையை மேற்கொண்டு தொடர்ந்து வர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சாழல். பூசுவதும் வெண்ணீரு பூண்பதும் பொங்கரவும், பூசுவதும் வெண்ணீரு பூண்பதும் பொங்கரவும், பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலும் காணேடி, பூசுவது
பேசுவதும் பூண்பதுவும் கொண்டு என்னை பூசுவதும் பேசுவதும் பூண்பதுவும் கொண்டு என்னை ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பானான் சாழலோ. என்னப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்கும் தான் ஈசன் துன்னம் பெய் கோவணமாக் கொள்ளும் அது என்னேடி மண்ணு கலை துண்ணு பொருள் மறை நான்கே வான் சரடா தன்னையே கோவணமா சாத்தினன்கான் சாழலோ. கோயில் சுடுகாடு கொல்புலி தோல் நல்லாடை தாயுமினி தந்தையிலே தான் தனியன் தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் காணேடி தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் ஆயிடினும் தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் ஆயிடினும் தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் ஆயிடினும் காயில் உலகனைத்தும் காயில் உலகனைத்தும் கற்பொடிகான் சாழலோ. ஆனா அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை பயனங்கள் மாயா வடு செய்தான் காணேடி பயனங்கள் மாயா வடு செய்தான் காணேடி நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே தண்டித்தால் சயமன்றோ வானவர்க்கு சயமன்றோ வானவர்க்கு தாழ்வுழலாய் சாழலோ. தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம் தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம் தொக்கன வந்தவர் தம்மை தொலைத்ததுதான் என் நேடி தொக்கன வந்தவர் தம்மை தொலைத்தருளி அருள் கொடுத்தங்கு எச்சனுக்கும் இகைத்தலை மற்ற அருளினன் காண் சாழலோ. அலரவனும் மாலவனும் அறியாமே அழலுருவாய் நிலமுதற் கீழ் அண்டம் உற நின்றதுதான் என்னேடி அழலுருவாய் நின்றதுதான் என்னேடி நிலமுதற்கீழ் அண்டம் உற நின்றில நேல் இருவரும் தம்
சலமுகத்தால் ஆங்காரம் தவிரான் காண் சாழலோ மலைமகளை ஒரு பாகம் வைத்தலுமே மற்றொருத்தி சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாயும் அது என்னேடி சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் தரணி எல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெருங்கேடாம் சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் பாய்ந்திலேல் தரணியெல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெரும் கேடாம் சாழலோ கோலாலமாகிக் குறைகடல்வாய் அன்று எழுந்த ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர்தான் என்னேடி ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர்தான் என்னேடி ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன்மால் ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன் மால் உள்ளிட்ட மேலாய தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான் தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான் சாழலோ தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் பெண்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் காணேடி பெண்பால் உகந்தில நேல் பெண்பால் உகந்தில நேல் பேதாயிரு நிலத்தோர் பெண்பால் உகந்தில நேல் பேதாயிரு நிலத்தோர் பெண்பாலியோகைதி பெண்பாலியோகைதி விடுவர்கான் சாழலோ தான் அந்தம் இல்லான் தனை அடைந்த நாயேனை
ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்தான் காணேடி, ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்த திருவடிகள் வானுந்து தேவர்கட்கோர் வான்பொருள் காண் சாழலோ சாழலோ நங்காய் இதன்னதவும் நங்காய் இதன்னதவும் நரம்போடு எலும்பணிந்து கங்காளம் தோள் மேலே காதலித்தான் காணேடி, கங்காளம் ஆமாகேள் காலாந்தரத்து இருவர் தங்காலம் செய்ய தரித்தனன் காண் சாழலோ காணார் புலித்தோல் உடைதலை ஊன் காடுபதி, ஆனால் அவனுக்கிங்கு ஆட்படுவார் ஆரேடி, ஆனாலும் கேளாய் அயனும் திருமாலும் வானாடர் போவும் வழியடியார் சாழலோ மலையரையன் பொற்பாவை வாழ்நுதலாள் பெண் திருவை உலகறிய தீவேட்டான் என்னுமது என்னேடி, உலகறிய தீவேளாது ஒழிந்தனேல் உலகனைத்தும் கலைநவின்ற பொருள்கள் எல்லாம் கலங்கிடுங்கான் சாழலோ தேன்பூக்க தன்பனை சோம் தில்லை சிற்றம்பலவன் தான்பூக்கு நட்டம் பயிலுமது என்னேடி, தான்பூக்கு நட்டம் பயின்றிலனேள் தரணியெல்லாம் ஊன்குக்க வேற்காளி கூட்டாங்கான் சாழலோ கடகரியும் பரிமாவும் தேரும் உகந்து ஏறாதே இடவம் உகந்து ஏறியவாறு எனக்கரிய இயம்பேடி தடமதில்கள் அவை மூன்றும் தழல் எரித்த அந்நாளில் இடபமதாய் தாங்கினான் திருமால்கான் சாழலோ நன்றாக நால்வர்க்கு நான் மறையின் உட்பொருளை அன்றாலில் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் காணேடி, அன்றாலின் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் ஆயிடினும் குன்றான் கான் புறமூன்றும் கூட்டோடே சாழலோ அம்பலத்தே கூத்தாடி அமுது செய்ய பலிதிரியும் நம்பனையும் தேவன் என்று
நண்ணுமது என்னேடி நம்பனையும் ஆமா கேள் நான் மறைகள் தாமறியா எம்பெருமான் ஈசா என்று ஏத்தினகான் சாழலோ சலமுடைய சலந்தரந்தன் உடல் தடிந்த நல்லாழி நலமுடைய நாரணக்கு அன்று அருளியவாறு என்னேடி நலமுடைய நாரணன் தன் நயனம் கிடந்து அரண்அடிக்கீழ் அலராக இட ஆழி அருளினன் காண் சாழலோ அம்பரமாம் புள்ளி தோல் ஆலாலம் ஆரமுதம் எம்பெருமான் உண்டசதுர் எனக்கரிய இயம்பேடி எம்பெருமான் ஏதுடுத்தங்கு ஏதமுது செய்திடினும் தம்பெருமை தானறியா தன்மையன் காண் சாழலோ அருந்தவருக்கு ஆளின் கீழ் அறம் முதலா நான்கனையும் இருந்தவருக்கு அருளும் அது எனக்கரிய இயம்பேடி அருந்தவருக்கு அறமுதல் நான்கு அன்றருளி செய்தில நேல் திருந்தவருக்கு உலகியற்கை தெரியாகான் சாழலோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே
சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.